اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، نیشنل ہیرالڈ کیس۔ آپ جانتے ہیں کہ سونیا جی اور راہل جی، ان دونوں گاندھی پریوار کے ان دونوں مکھیاؤں کو نریندر مودی، بی جے پی امیت شاہ، بی جے پی سرکار نے ای ڈی کا ناجائز اور ناپاک استعمال کر کے پھنسایا تھا۔ اس کیس میں گزشتہ کل یہ پروف ہو گیا، جی ہاں، ستیہ کی جیت ہوئی، سچ کی جیت ہوئی ہے۔ نیشنل ہیرالڈ کیس میں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو بڑی راحت ملی اور عدالت نے ای ڈی کی چارج شیٹ سننے سے انکار کر دیا۔ جی ہاں، مودی سرکار کی سازش بے نقاب ہو گئی۔ یعنی ہم جو چلاتے تھے، ہم کہتے تھے کہ نریندر مودی اور بی جے پی سرکار کس طریقے سے ای ڈی اور سی بی آئی اور ڈپارٹمنٹ اور الیکشن کمیشن سب کا اپنے پاور میں غلط اور ناجائز شیطانی استعمال کر رہا ہے، تو ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ اب عدالتیں پھٹکار لگا رہی ہے ای ڈی کو، مودی سرکار کو۔ مودی سرکار کی جو ناپاک سازش تھی وہ بے نقاب ہو گئی۔ عدالت نے کہا کہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، اثاثوں کی جائیداد کی منتقلی نہیں ہوئی، تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ عدالت نے ای ڈی کی چارج شیٹ سننے سے انکار کر دیا، منہ پر پھینک کر مارا۔ یعنی یہ چیز بتا رہی ہے کہ سچ کی آخر جیت ہو گئی اور مودی سرکار بے نقاب ہو گئی۔ مودی سرکار کی ناکامیاں ایک کے بعد ایک سامنے آ رہی ہے، اور کتنا برا حال ہو گیا ہے پورے ملک کا۔ روزانہ سینکڑوں لوگ الگ الگ حادثوں میں مر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں، بڑی خبر آ رہی ہے، اتر پردیش کے متھرا ضلع کے ہلدیو بلدیو تھانہ علاقے میں یمونا ایکسپریس وے پر خطرناک حادثہ ہوا۔ جی ہاں، گھنی دھند میں 7 بسیں، 3 کاریں آپس میں ٹکرا گئی، جس سے بھیانک آگ لگی اور 13 لوگ زندہ جل گئے اور 70 کے قریب لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، پولیس نے زخمیوں کو متھرا اور ورندوان کے اسپتالوں میں داخل کرایا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس سڑک حادثے پر افسوس کا، غم کا اظہار کیا اور مرنے والوں کے لواحقین کو فی کس
2 लाख रुपये और जख्मियों को 50,000 रुपये की माली मदद का ऐलान किया है। वहीं पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी यमुना एक्सप्रेस वे हादसे पर अफसोस का इजहार किया। ये सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकते हैं। गोबर भक्तों को ये समझना चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इनकी लापरवाही, इनकी गफलतें। अब आप कहेंगे मुफ्ती साहब ऐसे कैसे, वो तो घनी धुंध थी। अरे भाई, सरकार के पास अगर काम करना चाहे सरकार, तो हर चीज का इलाज मुमकिन है। अय्यादन बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, आप जानते हैं कि नीतीश कुमार ने एक नीच हरकत किया। कौन सी? एक खातून महिला मुस्लिम डॉक्टर नुसरत जब अपना तकर्रुरनामा लेने के लिए स्टेज पर पहुंची तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से उनका नकाब, उनका हिजाब, उनका पर्दा खींच लिया, अब इसको लेकर बाकायदा पूरे मुल्क में बाकायदा नीतीश कुमार पर थूका जा रहा है। अब इमारत शरिया समेत दीगर मुस्लिम मिल्ली तंजीमों की जानिब से भी इस पर सख्त एतराज़ जताया जा रहा है और इसे हिजाब की, नकाब की तौहीन माना जा रहा है। वहीं पर इकरा हसन जो मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट है समाजवादी की, उन्होंने भी कहा कि मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचने पर उन्होंने भी नीतीश को तनकीद का निशाना बनाया। वहीं पर कांग्रेस की तर्जुमान और दबंग लेडी स्पोक पर्सन उन्होंने भी कहा कि आखिर ये मुस्लिम महिला का नहीं, तमाम महिलाओं का अपमान है। और चारों तरफ से अब आवाज उठ रही है कि नीतीश कुमार को अपनी इस नीच हरकत पर जाहिर माफी, खुलेआम माफी मांगनी चाहिए। ये महिला की, ये एक खातून की इज्जत पर हमला है। अय्यादन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस के अपोजिशन रहनुमा और सीनियर रहनुमा विजय वडेट्टीवार, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, हालांकि ये मैं पहले के ही इलेक्शन में ये बात कह चुका हूँ जो आज हमारे सीनियर रहनुमा विजय वडेट्टीवार कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के वोट बैंक को कमज़ोर करने के लिए महायुति में वोट तकसीम की राजनीति का फार्मूला तैयार किया गया है। मेरी आप आज से 20 दिन पहले की तकरीरें उठाकर देख लीजिए। अकोट में मैंने क्या कहा, शेगांव में मैंने क्या कहा, भोकरदन में, जालना में मैंने क्या कहा, जिंतूर में मैंने क्या कहा। मैंने खुलकर ये बात कही थी कि मुसलमानों, अजीत पवार को अलग किया गया प्लान के तहत, बाकायदा मशवरे से ऐसा तय हुआ है कि अजीत दादा, बीजेपी को तो मुसलमान वोट देने वाला नहीं, तो इसलिए अजीत दादा आप सेकुलर बनकर मुसलमानों के बीच जाओ और मुसलमानों की वोट जो कांग्रेस को मिलती है उसको ले लो। आज यही बात मैंने उस वक्त चीख कर कहा था कि अजीत पवार बीजेपी अजीत पवार, और मैंने खुलकर ये कहा था कि समझ लो इस बात को कि अजीत पवार जो इलेक्शन अलग लड़ रहे हैं तो ये बीजेपी को या फडणवीस या मोदी को लात मार कर नहीं आए हैं। ये अभी एक ही है और ये राजनीति है, ये सियासत है कि किस तरीके से महायुति किस तरीके से कांग्रेस की वोट को और सेकुलर वोट को तकसीम करना चाहती है। आज यही बात बाकायदा महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार ने कही है। अय्यादन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस के दबंग और कद्दावर नेता प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी हर्षवर्धन जी सपकाल ने खुलकर ये कहा कि सोनिया और राहुल को बदनाम करने पर नरेंद्र मोदी अवामी माफी मांगे, जाहिर माफी मांगे। नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी का जो झूठा एजेंडा था, नापाक साजिश थी कांग्रेस और सोनिया जी और राहुल गांधी को बदनाम करने की, अब वो बीजेपी का झूठा एजेंडा बेनकाब हो गया है। इसलिए हर्षवर्धन जी ने कहा कि ईडी को कोर्ट ने फटकार लगाई, सोनिया और राहुल को क्लीन चिट दी। ये इस बात की अलामत है कि ईडी के जरिए से जो नरेंद्र मोदी चाहते थे और बीजेपी चाहती थी वो नापाक साजिश नाकाम हो गई। तो अब सोनिया और राहुल को बदनाम करने पर मोदी को अवामी माफी मांगनी चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल इलेक्शंस में इत्तेहाद का फैसला मकामी सतह पर होगा। उन्होंने ये भी कहा हर्षवर्धन जी ने कि 25 और 26 दिसंबर को रियासती
पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में उम्मीदवारों पर मोहर लगेगी, यानी कौन कहां से उम्मीदवारी करेगा इस पर मोहर लगेगी। लेकिन सोनिया और राहुल को बदनाम करने की साजिश पर मोदी को चाहिए कि वह अवामी माफ़ी ज़रूर मांगे। अयरादन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि SIR इसका भी नापाक तरीके से सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर SIR का नापाक तरीके से इस्तेमाल कर रही है और सेकुलर वोटों को कैसे कट किया जा सकता है ये खुलकर बातें सामने आ गई है। अब ये खबर आ रही है कि मगरबी बंगाल में तकरीबन यूँ समझिए कि 58 लाख और राजस्थान में 42 लाख वोट मुस्तरद हुए। इलेक्शन कमीशन ने SIR के बाद इन रियासतों के लिए वोटर लिस्टों का मुसव्वदा जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल, गोवा, राजस्थान, पुडुचेरी, लक्षद्वीप के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन SIR के अमल को मुकम्मल करने के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्टें जारी की है। सबसे ज़्यादा वोटर्स ड्राफ्ट रोल से हटाए गए हैं, जहां मगरबी बंगाल में 58 लाख वोटर्स को हटा दिया गया। जिन वोटर्स के नाम नए ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं हैं वो या तो फौत हो चुके हैं या कहीं और चले गए हैं और 42 लाख वोट राजस्थान में हटाए गए हैं। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि मनरेगा इस योजना के तहत आप जानते हैं कि देहाती लोगों को किस तरीके से ज़रिए माश, तिजारत, बिजनेस और रोज़गार में उनको थोड़ा सा अच्छा मजबूत सहारा मिलता था। लेकिन आप जानते हैं कि बीजेपी सरकार किसानों के दुश्मन, गरीबों के दुश्मन, अल्पसंख्यक के दुश्मन अब इस मनरेगा को भी ख़त्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसी को लेकर गुज़िश्ता कल लोकसभा में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने दबंग अंदाज में हुकूमत मोदी पर हमला किया और कहा कि ये आईनी रूह, संविधान की आत्मा और पंचायती राज को कमज़ोर करने की नापाक साजिश है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इसके ज़रिए गरीबों को मिलने वाले रोज़गार के आईनी और कानूनी हक को कमज़ोर किया जा रहा है। प्रियंका जी ने कहा कि मनरेगा गुज़िश्ता 20 सालों से देही हिंदुस्तान में रोज़गार फराहम करने और देही मईशत को सहारा देने में मौसर साबित हुआ है और ये एक इनकलाबी कानून है जिसे बनाते वक्त तमाम सियासी पार्टियों की मुकम्मल रजामंदी हासिल थी। इस कानून के तहत मुल्क के गरीब तरीन तबके को 100 दिन के रोज़गार की कानूनी ज़मानत दी गई जो उनके वक़ार ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। लेकिन आज मनरेगा को भी बीजेपी ख़त्म करना चाहती है। इसलिए आवाम को चाहिए, जनता को चाहिए, शेतकरियों को चाहिए, गांव के लोगों को चाहिए, गांव के मजदूर को चाहिए कि वो बीजेपी को ख़त्म करे, वरना धीरे धीरे बीजेपी इन गरीबों को ख़त्म करेगी। नाज़रीन, जम्मू एंड कश्मीर जो हिंदुस्तान का अटूट अंग है, हिस्सा है, इसी को लेकर अक़वाम मुत्तहदा में UNO में पाकिस्तान ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर हमारा था और हमारा ही रहेगा। लेकिन UNO में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दो टोक जवाब दिया। हिंदुस्तान के हमारे जो मुस्तकिल नुमाइंदे सफ़ीर है हरीश पी, उन्होंने क्लियर अल्फाज में कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान के अटूट और लाजमी हिस्से हैं और रहेंगे। साथ ही उन्होंने दहशतगर्दी के मसले पर भी किसी भी तरह के समझौते से इनकार करते हुए पाकिस्तान पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। खैर, जम्मू कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोर सरकार किस तरीके से बॉर्डर से आतंकवादी आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में लोगों को मार कर जा रहे हैं, टूरिस्ट को मार कर जा रहे हैं, ये भारत की जनता को देखना चाहिए और ऐसी कमज़ोर सरकार को जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के निकाल कर फेंकने का काम ये भारत की जनता का है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि गोवा के एक नाइट क्लब में ख़तरनाक आग लगी, कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग ज़ख्मी हुए, दर्जनों लोग ज़ख्मी हुए। अब जनाब, थाईलैंड से गोवा आतिश ज़दगी सानहे का जो मामला है, इसमें थाईलैंड से
ان برادران کو, ان بھائیوں کو دلی لایا گیا. لوتھرا برادران کو 48 گھنٹے کے ٹرانزٹ ریمانڈ پر اب بھیج دیا گیا ہے. شمالی گوا میں واقع نائٹ کلب میں خوفناک آگ کے معاملے میں بڑی تفتیش سامنے آئی ہے, بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے. اس کیس کے کلیدی ملزم یعنی مین ملزم لوتھرا برادران کو تھائی لینڈ سے ہندوستان لایا گیا, جہاں دلی کے IGI ایئرپورٹ پر گوا پولیس نے دونوں کو اپنی تحویل میں لے لیا اور عدالت میں پیش کیا, جہاں سماعت کے بعد پٹیالہ ہاؤس کورٹ کے ڈیوٹی مجسٹریٹ نے گوا پولیس کی ٹرانزٹ ریمانڈ کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں حوالے کر دیا. ناظرین, بڑی افسوسناک خبر اس وقت آ رہی ہے اتر پردیش سے. ویسے اتر پردیش سے جب سے یہ بھگوا دھاری بیٹھا ہے افسوسناک خبریں ہی آ رہی ہے. اس نے پورے ماحول کو زہریلا بنا دیا ہے, ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلا دی ہے. جی ہاں, جتنی تباہی انگریزوں نے نہیں مچایا تھا اتنا یہ یوگی آدتیہ ناتھ مچا رہا ہے, ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے. خیر, آپ کو یاد ہوگا ایک اخلاق نامی مسلم شخص کی بڑے دردناک انداز میں وحشیانہ اور بربرتا کے ساتھ میں لنچنگ ہوئی تھی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا. اب خبریں آ رہی کہ اس اخلاق کے لنچنگ کیس کو یوگی حکومت اس مقدمے کے واپسی کی عرضی یوگی حکومت نے دی تھی اور گورنر نے اسے منظور کر لیا. حکومت کے اس قدم کو انصاف کے عمل پر ڈائریکٹ حملہ مانا جا رہا ہے. ریاستی حکومت کی جانب سے اس مقدمے کو واپس لینے کی درخواست پر گورنر کی منظوری کے بعد ماہرین قانون اور سول سوسائٹی کے حلقوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے. یعنی ماہرین قانون کہہ رہے ہیں کہ قانون کا قتل اور قانون کا مرڈر ہو رہا ہے اور انصاف کا قتل ہو رہا ہے. حکیم فرید, پرانی سے پرانی بیماری کا جڑ سے علاج, وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر. جیسے جوڑوں کا درد, کمر درد, مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل. اس کے علاوہ بواسیر, خونی ہو یا مسے والی, بالوں کا جڑنا, بالوں میں کیڑا لگنا, کھجلی, تل مسے, آنکھوں کے اوپر کی چربی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا, ابھی کانٹیکٹ. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BOMS ڈاکٹر ہیں. سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز بنا غریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال, اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ کریں.